भगवान श्री कृष्ण विभिन्न लीला मान करती तार उद्देश्य गोटे कौन था कि भक्त मान सहित आदान प्रदान करने भक्त मान सहित आदान प्रदान करने कहीं कहीं भगवान संसार को आसवर तीनो मुख्य कारण थाए कि गोटे धर्मर ग्लानि हुए आउ अधर्मर प्रभाव अधिक बढ़ी जाए। प्रभु जी वॉइस टिके कम आस। हरे कृष्ण एवं शुणा लगी। आज्ञा प्रभु जी ठीक अच्छे। तो भगवद गीता वर्णन कराई धर्मस्य ज्ञानी आदाय दाय धर्मस्य तदात्म तले धर्मर ग्लानि हुए अधर्मर उत्थान होता है आ भगवान साधु मान सुरक्षा करने असुर मान दमन करने भगवान आसती किंतु मुख्य कारण थाए कि साधु मान पालन करने तो भगवान जिते आसती भक्त मान सहित व्यक्तिगत भाव में आदान प्रदान करने भगवान आसती यहाँ भगवान आगमन मुख्य कारण कि भगवान जिते आसती भगवान विभिन्न रस भगवान कौन करती भक्त मान सहित आदान प्रदान करती रस मान कौन भगवान प्रति भक्त माने जो प्रेम पूर्ण प्रीतिपूर्ण भाव में भगवान सेवा निवेदन करती तो सेठी भिन्न भिन्न प्रकार मेलो टेस्ट थाए जमती भगवान आम शुणीचे कि 12 प्रकार रस अच्छी जो 5 प्रकार मुख्य रस और 7 प्रकार गौण रस अच्छी 12 प्रकार रस कौन भगवान केतବେଳେ आसती भक्त मान सहित श्रृंगार रस कि हास्य रस वीर्य रस रुद्र रस तापरे आमर अद्भुत रस भयानक रस विभत्स रस दास्य रस सक्ष रस करुणा रस शांत रस वात्सल्य रस तो ये जो 12 प्रकार रस अच्छा तो 12 प्रकार रस रे भगवान भक्त मान सहित कौन करते आदान प्रदान करते आम मुख्यतः 5टा रस शुणीचे कि शांत रस जो भक्त भगवान को अ रेवरेंस माने ससम्मान भगवान सेवा करती भगवान ऐश्वर्यता को स्वीकार करी दस्यु रस भगवान सेवक रूप हनुमान इत्यादि रहिले सेवा करती सन्ति तापरे सख्य रस सुदाम श्रीदाम मधुमंगल अर्जुन तमती से भगवान सेवा करती सख्य रस तापरे वात्सल्य रस दशरथ महाराज कौशल्य माता कि देवकी वसुदेव नंद सदा इत्यादि से माने वात्सल्य रस सेवा करती गोपी माने वृंदावन सरी द्वारिकार महिषी माने से माने माधुर्य रस सेवा करती तो आम प्रोमिनेंट 5टा शुणीचे कि आहरी जो 7टा रस कहली अच्छी तो से भगवान भक्त माने कौन करती आदान प्रदान करती तो ता भर गोटे रस अच्छी वीर्य रस अर्थात भगवान जिते वीरत्वर भाव रे भक्त मान सहित आदान प्रदान करती तो वीर्य रस तो भगवान तो क्या संगे युद्ध करें भगवान तो किसी शत्रु भी ना तो भगवान केवल भगवान कहते मुझे ईर्षा करे द्वेष करे मोर कई शत्रु मित्र कई ना तो भगवान क्या संगे युद्ध करेंगे भक्त मान संगे युद्ध करेंगे तो भगवान कौन करती भक्त मान सामने रखा पड़े युद्ध कला बेले गोटे पार्टी आगे थी जड़े पार्टी एपट थी भगवान कौन करती सामने भक्त को रखती तो से वीर रस आस्वादन करने भगवान कौन करते ना भीष्मदेव को चयन कर आज विशेष करके भीष्मदेव आविर्भाव तिथि आम शुणी अष्टवसु मान भितर भीष्मदेव आसती तो भीष्मदेव महाराज शांतनु आउ गंगा देवी पुत्र थिले तो आविर्भाव विभिन्न लीला माने आविर्भाव लीला तो महाभारत वर्णना कराई किंतु सार निष्कर्ष एटा मु कहया चाहे कि बहुत समय लोक मैंने कहते भीष्मदेव पांडव मान साइड रे न रहीकि कौरव मान पाखे थे कहीं से कौरव मान कि
ଯାଙ୍କର ଖାଇଥିବ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ପଡେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଟେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏଇଆ କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ସାରା ସଂସାରରେ ମାନେ ଅଲଗା କେହି ନୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଭୀଷ୍ମଦେବ। ତ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ବୀର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଚାହିଁଥିଲେ କି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ସାରା ସଂସାରରେ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଟା ଇଏ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। କଣ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଲିରିକ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆ ତାମେମହଂ ଭୀଷ୍ମସ୍ତୁତିରେ ଭାଗବତରେ 9 ନମ୍ବର ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏଟା। 42 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତିରୋଭାବ ହେବେ ସରସଜ୍ଜାରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି। ତମେମହମଜଂ ଶରୀରଭାଜଂ ହୃଦି ହୃଦିధిష్ఠితం ఆత్మకల్పితానం प्रतिदर्शमेव नैकधारकमेकं समाधिगतोऽस्मि विदुता वेदमोह। ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି now I can meditate with full concentration upon that one Lord Sri Krishna now present before me, because now I have transcended the misconceptions of duality in regards to his presence in everyone's heart, even in the hearts of the mental speculators. He is in everyone's heart. The sun may be perceived differently, but the sun is one. ତ ସେଠି ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଲେ ଆଦି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଇଏ ହିଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସହଜତା ରୂପରେ ସେ ଆମର ପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଗବାନ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ନିଜେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଦି ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୁତି ଅଛି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆଜି ଆପାରେଣ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଏ କି ସେ ଧର୍ମ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌରବ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ହୋଲ ଲାଇଫ ର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଦୁଃଖ କେତେ କଣ ଆମେ ଭୋଗ ଆମ ମାନେ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି। କେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆଉ ସିନସିୟର ହେଇନଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିପରୀତରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିପରୀତରେ ଛିଡା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏ ବୀର ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଇବେ। ସେତିକି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ହେଲା। ଆଉ ସେତିକି ପ୍ୟୁରିଟି ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ କି ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି। ଏ ସବୁ କିଛି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୀର ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତ ଭଗବାନ ପୁଅ ଜୀବନ ନଉଛାବର କରିଦେବେ। ଆଉ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ବୀର ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯାହାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ପରଶୁରାମ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ ହେଇଥିଲା। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନ୍ତିମ ରକ୍ତର ବିନ୍ଦୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ସଂସାରରେ କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ସବୁ କିଛି କହିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅନକର୍ସ ଥିଲା କି ସେ ଭଗବାନ ପାର୍ଥସାରଥୀ ରୂପରେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ରଥର ଭଳିଆ ଚକ ଚକକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରର ଯୋଉ ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ହେଇକି ଆଉ ଝାଳ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଝାଳତନ ଟ୍ରାନ୍ସଡେଣ୍ଟାଲ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ନିର୍ଗତ ହଉଥିଲା ତ ସେ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁ ହରେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ଭଏସ ବହୁତ ଆସୁନି। ଭଏସ ଆସୁନି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏବେ ଆସୁଛି ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଓକେ ଆଉ କିଏ କହିବ? ଭଏସ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସିଲା ଏବେ। ଓକେ ତ ମୁଁ ସେ କହୁଥିଲି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଫେଭରେବଲ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଭୀଷ୍ମ ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇ ରସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ କେବେ ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି ତ ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମ ଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଶିକ୍ଷା କି ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ନହେଲେ ଆମେ କେବେ ଝଲସିବାନି ଅର୍ଥାତ ସୁନାକୁ ଯେତେ ଆମେ ଘଷିବା ସେତେ ତାର ଚମକ ଆସିବ ତ ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ତ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦବା ତ କାଲି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉଥରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଣ୍ଡ କରିବ କେତେ ମାଳ ଜପ କରୁଛ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଦିନ ତ ମୁଁ ଆଜି ଚାହେ ଇଭିନିଂରେ କ୍ଲାସ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଡିସକସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଲେଟରେ 8:30 ବେଳକୁ ଯଦି ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଜଏନ କରିବେ 15-20 ମିନିଟ ମାକ୍ସିମମ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା। पञ्चाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय नामचार्य श्रीदास ठाकुर की जय वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण हरे